ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸಲ್ಲಿ ಬರೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟು. ಈ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸಿಯನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ನಾಲ್ಕು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸು. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವು ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೋಷನ್ or it is electrodynamics, magnetohydrodynamics. It becomes very necessary that we need to understand these operators. But before we take up how to find the gradient of a scalar field by taking up examples, we shall define what is the gradient of a scalar field. So let us define first. Let F be a scalar field then gradient of F is defined by, you can even write it as grad F, and this is defined by dou F by dou X I hat plus dou F by dou Y J hat plus dou F by dou Z K hat. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಆಫ್ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಝಡ್ ಇದ್ದರೆ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಫ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಝಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ನ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್. So since I will be using this expression to find the gradient of given scalar point functions, let me call this as equation 1. So now we shall take up an example and try to get the gradient of that scalar field. So first example agi naven tagona, let f be x square yz. What I need to do? I need to find gradient of f. ಸೊ ಈಗ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ definition once. Whenever you solve or write the solution for a given problem, if there are any formulas, if there are any definitions which you are using to solve those problems, it's better you write down that formula once. Okay, so first we shall write the gradient. So we know gradient of f is equal to dou f by dou x I hat plus dou f by dou y j hat plus dou f by dou z k hat. f ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು once again let me call this as equation 1. I wanted to use the earlier equation 1, but I thought it is better for the sake of continuity. You will know how to solve a problem. You will know how to solve a problem in the sequence. So ಈ ಥರನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ 1 ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ 1 ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರೆದ್ಬಿಡಬೇಕು. ನಾವು ಸಿನ್ಸ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ನೋನ್, therefore let us find, therefore dou f by dou x is equal to f na partially differentiate with respect to x. ಏನು ಬರುತ್ತೆ 2x yz. with respect to x differentiate ಮಾಡುವಾಗ y and z ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, dou f by dou y. ಸೊ dou f by dou y ಏನಾಗುತ್ತೆ, with respect to y ಮಾಡುವಾಗ x and z ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ you will be getting x square z. Similarly you can find dou f by dou z. dou f by dou z ಏನು ಬರುತ್ತೆ, with respect to z ಮಾಡುವಾಗ x and y will become constant and z with respect to z will be equal to 1. So you are ready with all the required
partial derivatives. Now what you have to do? Take them and substitute in equation 1. Thus, 1 implies gradient of f is equal to dou f by dou x expression ide. You can substitute 2x yz I hat plus x square z j hat plus x square y k hat. So this is the required gradient of the given scalar point function f. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಎರಡು ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೈಲ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ. ಆದರೆ ಸೈಲ್ಯಾಬ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಕೋಡೇ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಬರೀವಾಗ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಇದು ನಾಟ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಲೋಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲೋಡ್ ವೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ನೀವು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೋಡ್ ವೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಗ್ರಾಡ್ ಎಫ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಗ್ರಾಡ್ ಎಫ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅರೇ. ಸೊ ಅರೇಯಲ್ಲಿ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ith ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟು jth ಕಾಂಪೋನೆಂಟು, ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟು kth ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. In case if you want the solution in terms of ijk only, there is a method which I am going to explain to you when I am writing the program. So let us now take up few more examples. I want you to solve them. So let me give you different examples. Find gradient of the following. First one adralli f is equal to x square plus y square plus z square. So adu first programu, first problem. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೋ ಎಫ್ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್, ಡೋ ಎಫ್ ಬೈ ಡೋ ವೈ, ಡೋ ಎಫ್ ಬೈ ಡೋ ಝಡ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಎಫ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಫ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ಮೈನಸ್ y ಕ್ಯೂಬ್ z ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನೀವು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾನು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ. We shall try to write a maxima program to find the gradient of a scalar. ಫಸ್ಟು ಒಂದು phi ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ತಗೋಣ. ಅದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ phi ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ del phi ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಡೋ phi ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೋ phi ಬೈ ಡೋ ವೈ ಜೆ ಹ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೋ phi ಬೈ ಡೋ ಝಡ್ ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್. ದಿಸ್ ಡೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ phi ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಬರೋದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ವೆನ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Let us try to find the gradient of one of the scalar point function which is given as x square yz.
ಸೊ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಎಫ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. 5 ಅಂತಾನು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಫ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 5 ಅಂದರೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಎಫ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎಫ್ ಟು ಬಿ ದ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಝೆಡ್. ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾನು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಕೋಡ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಕೋಡ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಿಲಾಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ನಾವು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ಎರೇಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಕಿಲಾಲ್ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಏನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎರೇಸ್ any memory that was previously defined which was stored here. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಕಿಲಾಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಲೋಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಲೋಡ್ ವೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಲೋಡ್ ವೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಾಗ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲಿ ಆದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸಿ ಇವೆರಡು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಫ್ ನಾನು ಅದನ್ನು 5 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಫ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಫ್ನ ಕೋಲನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅಸೈನಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಲನ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಅಸೈನ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ಯಾವುದು, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಝೆಡ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ putting a star here. Star operator gives you the multiplication symbol. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್, most of the times what happens is we just try to write this without putting any stars in between. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಟಾರ್ನ ಹಾಕೋದು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟರ್ಮ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ ಮಧ್ಯ ನಾವು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ನನಗೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಲಿ. ಅವಾಗ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆನೆ ನಾನು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಿರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ದ output. So once I have defined my f, I need to go for finding the gradient of this. So ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರಾಡ್, ಡೈವ್, ಕರ್ಲು, ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸಿಯನ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ನ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ express grad f. So we need to define this. So you can see here these are all inbuilt. So you just put a dollar now. Express ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಡ್ ಎಫ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಡೋ ಫೈ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಟ್, ಫೈ ಬದಲು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಎಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೋ ಎಫ್ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೋ ಎಫ್ ಬೈ ಡೋ ವೈ ಜೆ ಹ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೋ ಎಫ್ ಬೈ ಡೋ ಝೆಡ್ ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನನಗೇನು ಬರಬೇಕು, ಈ ಎಫ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಝೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗಡೆ ತರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್, ನಾನು ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ರಾಡ್ ಎಫ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಡ್ ಎಫ್ನ ಏನಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್
ಇದನ್ನ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಡೋ ಎಫ್ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೋ ಎಫ್ ಬೈ ಡೋ ವೈ ಜೆ ಹ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೋ ಎಫ್ ಬೈ ಡೋ ಝೆಡ್ ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಎಫ್ ಇದೆ, ಎಫ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಫ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ್ದನ್ನ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆನೋ ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ನ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೌನ್ಸ್, ಸೊ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟರ್ಮ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೀಗೇನೆ ಬರ್ಲಿ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೋಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಟ್ ಒಳಗಡೆ ನನ್ಗೇನ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಬರ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಈ ಗ್ರಾಡ್ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಇವಾಗ ಈ ಗ್ರಾಡ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀನೋ ಅದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್, I hope you understood this program. It's a very simple small program where first statement remains the same for all the ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಲಾಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆಕ್ಟರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೋಡ್ ವೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಕರ್ಲ್ ಯಾವ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ GRADF ಅಂತ ಇದೆ. ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ DIV ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದೇ ತರ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನನಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ನ ಗ್ರಾಡ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ದಟ್ ಯು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾಡ್ ಎಫ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. That's all. So now print statement has been written like this. Once you have written this, you just need to evaluate this. We need to run this program. How will you run? You have to press Shift Enter. So once you do this, your program is evaluated and you will be getting the output. You just need to check this. Look at this. This is your function for which you are supposed to find the gradient x square y z. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ ಅದು ಹಾಗೇನೆ ಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಾನು ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಆಗಿದೆನೋ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 3 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ith ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, jth ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ kth ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ expression f, you can easily get your dou phi by dou x, dou phi by dou y, dou phi by dou z and check whether they are nothing but your 3 components which you have got here. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು x square y z ಇದೆ. dou phi by dou x ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2x y z I hat plus ಮತ್ತೆ dou phi by dou y ಏನಾಗುತ್ತೆ, x square z j hat plus dou phi by dou z ಅಂದ್ರೆ x square y k hat. You can see here ith component is 2x yz, jth component is x square z and kth component is x square y. So you have got the gradient of the given scalar point function. You can even get the gradient of this in terms of your vectors I
ಐ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಟ್ ಜೆ ಐ ಜೆ ಕೆ ಅಲ್ಲಿನೇ ನನಗೆ ಬೇಕು ಇದು ಆನ್ಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಫಾರ್ writing kilol because this is common for all the Maxima programs. Kilol, then you just load because it is again vector operations that we are dealing with. So you just load the vector operations here so that you can easily use them, and then write your function, scalar function, whatever is given here. The same function I'll take, x square star y star z. I am going to put a semicolon here once again. Once you have written that, what you need to do, the program remains the same. Only the thing is, now I want my output not to be in the square bracket. I want it to be in terms of I, j and k. So I am just trying to write that. Express grad f. So you can just write a dollar once again, and then you need to evaluate grad f. So program ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಗ್ರಾಡ್ ಎಫ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಾನು ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ಗ್ರಾಡ್ ಎಫ್ ಬದಲು ಜಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಜಿ ಈಸ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಗ್ರಾಡ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಮ ನೌನ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಡ್ ಎಫ್, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಡ್ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಜಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ ನನಗೆ ಗ್ರಾಡ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೌನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಈಸ್ ಪುಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಡಾಲರ್. ಈಗೇನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ನನಗೆ ಗ್ರಾಡ್ ಎಫ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾನೇನಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಸಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಡೋ ಫೈ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೋ ಫೈ ಬೈ ಡೋ ವೈ ಜೆ ಹ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೋ ಫೈ ಬೈ ಡೋ ಝೆಡ್ ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್. ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾನು, ಫಸ್ಟು ಡೋ ಫೈ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಐ ಹ್ಯಾಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೋ ಫೈ ಬೈ ಡೋ ವೈನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಡೋ ಫೈ ಬೈ ಡೋ ಝೆಡ್ನ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅದರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಗ್ರಾಡ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ತಗೋಣ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟಾರ್, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಕಾಮ ಜೆ ಕಾಮ ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಟ್ ಜೆ ಹ್ಯಾಟ್ ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಥರ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ. ಇದು ನಮಗೆ, ಇದು ಓನ್ಲಿ ನನಗೇನಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೋ ಫೈ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಅದು ಫಸ್ಟ್ 0 ಇನಿಷಿಯಲ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಡೋ ಫೈ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಡೋ ಫೈ ಬೈ ಡೋ ವೈ ಜೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಡೋ ಫೈ ಬೈ ಡೋ ಝೆಡ್ ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೂಪ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಫಾರ್ ಲೂಪು. ಫಾರ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಎಷ್ಟು 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಥ್ರೂ 3 ಡೂ. What is that it needs to do is grad f is equal to, ಹೊಸ ಗ್ರಾಡ್ ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ 0 ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ತಗೊಂಡು ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರಾಡ್ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ ಎ ಆಫ್ ಐ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಹಿಯರ್, ಜಿ ಆಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ ಎ ಆಫ್ ಐ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರಿತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಈ ಲೂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್
f is. Okay, and where I have stored, once again I have stored it in final answer. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಲೂಪ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲಿ ಗ್ರಾಡ್ ಎಫ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ GRADF ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ವೆದರ್ ಯು ಪುಟ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ ಯು ಪುಟ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ರಾಡ್ ಎಫ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಗ್ರಾಡ್ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ವಾಸ್ 0. ಇದಕ್ಕೆ ∂5/∂x ಆಡ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾಟ್, ಆಮೇಲೆ ∂5/∂y j ಹ್ಯಾಟ್ ಆಡ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ∂5/∂z k ಹ್ಯಾಟ್ ಆಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ 0 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಗ್ರೇಡ್ ಅದು ಐ ಹ್ಯಾಟ್ ಜೆ ಹ್ಯಾಟ್ ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ ಐ ಜೆ ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ i is equal to 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಫಸ್ಟ್ i is equal to i 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರಾಡ್ ಎಫ್ ಹೊಸ ಗ್ರಾಡ್ ಎಫ್ ಇದು, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಡ್ ಎಫ್ ತಗೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡು, ಜಿ ಆಫ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಜಿದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಮತ್ತೆ ಎದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಡ್ ಎಫ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡು, ಅದನ್ನ ನ್ಯೂ ಗ್ರಾಡ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರೀರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಡ್ ಎಫ್ ಏನಿದೆ, 0 ಇದೆ. ಜಿ ಆಫ್ 1 i equal to 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಿ ಆಫ್ 1. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಡ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು, ∂5/∂x. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಿದು 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ∂5/∂x ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಆಫ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎ ಆಫ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಆಫ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. i equal to 1. i equal to 1 ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, i. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ∂5/∂x i ಆಯ್ತು. ಸೊ 0 ಪ್ಲಸ್ ∂5/∂x i ಆಯ್ತು. ಇನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐಗಿನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಲೂಪು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಈ ಲೂಪು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇವಾಗ 0 ಪ್ಲಸ್ ∂5/∂x i ಆಯ್ತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ∂5/∂x i ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹೊಸ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬಂತು, ಇವಾಗ ಹೊಸ ಗ್ರಾಡ್ ಎಫ್ ಏನಾಯ್ತು, ∂5/∂x i ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ i equal to 2 ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ∂5/∂x i ಇದೆ. ಈ ಜಿ ಆಫ್ 2 ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಜಿ ಆಫ್ 2 ಏನು, ∂5/∂y. ಎ ಆಫ್ 2 ಏನು, ಜೆ. ಸೊ ∂5/∂y j. ಸೊ ∂5/∂x i ಪ್ಲಸ್ ∂5/∂y j ಹ್ಯಾಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ i equal to 3 ತಗೊಂಡಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ∂5/∂z k ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಲೆಟ್ us see what we are going to get. So I am executing it. So you just see what is that you have got. So this is the function x square yz and gradient of f is. So you can see here 2xyz I plus x square z j plus x square y k. So this is only a fancy result where you can see I, j, k in your expression. Otherwise, you can just see the previous value. It was also like 2xyz, x square z, x square y. So 2xyz, x square z, x square y. So it is left to you, whichever you feel comfortable, you can use any of these two methods. Similarly, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಫ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಫ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಗಿವನ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಐದರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ this is only the second program method. What we have written here is just to give you answer in terms of I, j, k, so that you feel like whatever you have written in your notebook, the same answer is being seen here, only for that purpose. Thank you.